ایک آدمی جو آفیشلی ایک فائنانسر تھا، تاہم اس کی محفلوں میں دنیا کے طاقتور ترین لوگ کیوں نظر آتے تھے؟ ایک پرائیویٹ آئی لینڈ، بند دروازے اور اچانک جیل میں پراسرار موت۔ کیا کہانی واقعی اتنی سادہ ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ پہلو جسے دیکھ کر آپ جان سکیں گے کہ کیا جیفری واقعی اکیلا تھا یا کسی بہت بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ دوستو، میرا نام علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، 1953 میں بروکلین، نیو یارک کے علاقے میں جیفری ایپسٹین ایک جیوش فیملی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا باپ گارڈنر تھا اور اس کی ماں ایک سکول میں کام کرتی تھی، تاہم میتھمیٹکس میں ٹیلنٹڈ تھا۔ کوپر یونین میں اسکالرشپ ملی اور پھر اس نے نیو یارک یونیورسٹی جوائن کی، لیکن ڈگری کمپلیٹ نہیں کی۔ پھر بھی 21 سال کی عمر میں مینہٹن کی ایک ایلیٹ سکول جس کا نام ڈالٹن سکول تھا، اس میں وہ میتھ ٹیچر بن گیا اور یہیں سے اس کی زندگی تبدیل ہوئی۔ ڈالٹن سکول میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا طاقتور ترین کنیکشن بنایا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا جیفری، جس کی ڈگری بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ نیو یارک کے سب سے ایلیٹ سکول میں کیسے جاب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، سکول میں وہ اپنے کنیکشنز بنانے کا آغاز کرتا ہے۔ جیفری جانتا تھا کہ ٹیلنٹ سے زیادہ تعلق کام آ سکتا ہے۔ وہاں اس کی دوستی بیئر سٹرنز کے مالک ایس گرین برگ کے بیٹے سے ہوتی ہے۔ دوستو، اسی تعلق کی بدولت اسے 1976 میں بیئر سٹرنز کمپنی میں انٹری لیول جاب مل جاتی ہے۔ تاہم چند سالوں کے اندر وہ اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بن جاتا ہے۔ 1981 میں اپنی فرم کھولتا ہے جے ایپسٹین اینڈ کمپنی، لیکن اس کی اصل ویلتھ کا سورس آج تک کلیئر نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم اس کے اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے، تاہم جو بنیادی بڑے اثاثے ہیں ان میں نیو یارک کا 9 سٹوری مینشن، فلوریڈا اسٹیٹ میں ایک عالیشان گھر، نیو میکسیکو کا زورو رانچ، پیرس میں اپارٹمنٹس اور یو ایس ورجن آئی لینڈز کا پرائیویٹ آئی لینڈ لٹل سینٹ جیمز۔ اس کا سب سے بڑا کلائنٹ تھا لیس ویکسنر، وکٹوریا سیکرٹ کا بانی۔ اور دوستو، اس نے ایپسٹین کو اتنی پاور دے رکھی تھی کہ وہ اس کے بیہاف پر کوئی کمپنی خرید سکتا تھا، کوئی جائیداد خرید سکتا تھا یا ہر طرح کی ٹرانزیکشنز کر سکتا تھا۔ سوچئے، ایک ارب پتی، طاقتور ترین آدمی ایپسٹین کو کیوں کر اپنے سارے اثاثے دے ڈالے گا؟ دوستو، اب دیکھتے ہیں جیفری کی کہانی کا وہ رخ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے، ورجینیا جیفری۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جب وہ 15 سال کی تھی تو اس وقت اسے اس نیٹ ورک کا حصہ بنایا گیا جو طاقتور ترین لوگوں تک ایکسیس رکھتا تھا۔ اس کے مطابق پہلے اس کا ٹرسٹ جیتا گیا، پھر اسے ریکروٹ کیا اور آہستہ آہستہ اسے ایک آرگنائزڈ سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے مطابق ایپسٹین کا سسٹم مائنر گرلز کو ریکروٹ کرتا تھا، انہیں لگژری، پیسے اور کنیکشنز کا لالچ دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، یہ اکیلے ممکن نہیں تھا۔ اس پورے سسٹم کی ہیڈ تھی گسلین میکسویل۔ پروسیکیوٹر کے مطابق اس پورے سسٹم کو گسلین میکسویل چلاتی تھی۔ وہ آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھی اور بہت بڑے میڈیا ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رابرٹ میکسویل پر کلیئر موساد کے ایجنٹ ہونے کے کئی مرتبہ الزامات لگ چکے تھے۔ 2021 میں نیو یارک فیڈرل کورٹ نے میکسویل کو مائنر سیکس ٹریفکنگ کے چارجز میں گلٹی قرار دیا اور اسے 20 سال سزا سنائی۔ دوستو، ورجینیا جیفری نے جن پاورفل پرسنالٹیز پر الزام لگایا ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں انگلینڈ کے شہزادے پرنس اینڈریو۔ دوستو، ورجینیا کے مطابق پرنس اینڈریو نے کئی مرتبہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ان الزامات کے لگتے ہوئے پرنس نے 2022 میں ورجینیا کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی کی تھی، تاہم اب 2026 میں یہ کیس دوبارہ کھلا اور اب پرنس اینڈریو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، جیفری ایپسٹین کا سیکس ٹریفکنگ میں ملوث ہونا اتنا حیران کن نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس طرح کے الزامات کئی لوگوں پر لگتے رہتے ہیں۔ تاہم سب سے حیران کن ہے اس کے ساتھ جڑنے والے بڑے بڑے نام۔
एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया था। उस पर कई मशहूर लोगों ने कई मर्तबा सवारी की। सबसे अहम लोगों में बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के साबिक सदर हैं, उन्होंने 26 मर्तबा एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर फ्लाई किया। इसके साथ साथ इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन, स्टीव बैनन, पीटर मैंडलसन और थॉप जॉन जैगलैंड, ये सब लोग रॉन्ग डूइंग डिनाई करते रहे। ताहम इनके जेफरी के साथ कनेक्शंस डॉक्यूमेंटेड हैं। मगर दोस्तों, क्या जेफरी को इन सब काले करतूतों की सजा मिली या नहीं, इस पर एक नजर डालते हैं। फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट ने 2008 तक 40 से ज्यादा विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए। FBI भी इन्वेस्टिगेशन के साथ शामिल हो गई। ताहम 2008 में यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के लॉयर्स के साथ सीक्रेट नॉन प्रोसिक्यूशन डील कर ली, जिसके तहत जेफरी के ऊपर फेडरल चार्जेस को हटा दिया गया, यानी हुकूमत मुद्दइयों की फहरिस्त से अलग हो गई। ताहम उसके ऊपर सिर्फ स्टेट चार्ज लगा, यानी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा उसके खिलाफ मुद्दई बनी रही। इस केस के नतीजे में जेफरी को 18 महीने की सजा हुई, जिसमें ज्यादातर वक्त उसने रिलीज पर गुजारा। वो दिन में ऑफिस जाकर काम करता और रात को जेल जाकर आराम से सो जाता। ताहम दोस्तों, 2019 में जेफरी की मौत के बाद अलेक्जेंडर अकोस्टा से पूछा गया कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस केस से अलग क्यों किया था, तो उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया कि जेफरी एजेंसी का बंदा है। कौन सी इंटेलिजेंस, कौन सी एजेंसी, किसने बताया, किसने गवर्नमेंट को अलग करने का कहा, ये आज तक एक राज है। दोस्तों, जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया जाता है और उसको मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क में रखा जाता है। ताहम अगस्त 10, 2019 में एप्स्टीन अपने सेल में मुर्दा पाया जाता है। जेल डिपार्टमेंट कहता है कि जेफरी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ताहम एक बहुत बड़े फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट माइकल बदेन ने कहा कि उसकी गर्दन का फ्रैक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट नहीं था। और दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस रात जेफरी की मौत होती है, उस रात जेल के कैमरे बंद होते हैं। जेफरी की निगरानी करने वाले दोनों गार्ड्स सो जाते हैं और इसके साथ साथ जेफरी को कुछ वक्त पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। पब्लिक का बहुत बड़ा हिस्सा इस कहानी पर यकीन नहीं करता। लोगों को लगता है कि जेफरी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मारा गया है। दोस्तों, इसके बाद जेफरी पर इल्जाम लगाने वाली खवातीन भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस केस से अलग करना शुरू कर देती हैं। कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं देता, कोई केस का हिस्सा नहीं बनता और इस कहानी से जुड़ी सबसे बड़ी किरदार यानी वर्जीनिया जेफरी 41 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में सुसाइड कर लेती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जेफरी की कहानी को लेकर लोग मुजाहरे करते हैं और सवाल करते हैं कि इसके पीछे दरअसल कौन है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यूएस कांग्रेस एक कानून बनाती है, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून के तहत अब तक 35 लाख से ज्यादा सफहात रिलीज कर दिए गए हैं। उसमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीर हैं और 2,000 से ज्यादा वीडियोस भी हैं। ताहम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक कुल सफ़ों की तादाद 60 लाख से ज्यादा है, यानी अभी तक सिर्फ आधे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए और इन डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया के बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया है। ताहम दोस्तों, इन फाइल्स में सबसे दिलचस्प 70 सफ़हात हैं जिसको यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने परमानेंटली सील कर दिया है और वो कभी रिलीज नहीं होंगे। उन 70 सफ़हात में ऐसा क्या है, नोबडी नोज। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। क्या जेफरी का किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक था? दोस्तों, उसका किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताल्लुक कभी प्रूव नहीं हुआ। ताहम 2019 में अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो कि यूएस के अटॉर्नी थे, उनकी बात याद कीजिए। मुझे कहा गया कि ये इंटेलिजेंस का बंदा है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और पहलू भी उसका इंटेलिजेंस एजेंसी यानी मुसाद के साथ ताल्लुक की तरफ इशारा करता है, और वो है गिस्लीन मैक्सवेल, जिसके वालिद रॉबर्ट मैक्सवेल पर मुसाद से ताल्लुकात के इल्जामात बहुत ज्यादा लगते रहे हैं। दोस्तों, आपकी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।